Children, some students asking me give the work or give the detailed information about the blood clotting. And 2 days back, one student asked the blood clotting factors are present in the blood in the inactive form, how they will activate, how they will become active, and how they involved in the blood clotting. Like that, they asked. Now, for the total thing, I am giving the explanation. Now, you see here, in the blood, naturally, heparin is present. The heparin is a anticoagulant. While the heparin is in an active condition, the blood never be coagulated. So, in the blood clotting factor, the heparin should be inactivated, something. How? I will explain in the process of mechanism. So here the blood vessels are made up of a collagen fibers. When the collagen fibers in contact with the blood, then some of the clotting factors become active and they start the blood clotting reaction. And the damaged tissue releases the clotting factor, and those are also become the active and proceed in the cascade type of reaction. Cascade reaction means one action gives the product. The formed product activates the another raw material, and the raw material become our inactive product. The inactive product become active. So formation of the one product, that product acts on the another inactive product, make them into active. Again that activated product form on the inactivated one, again the inactivated one will become the active. Like this, the products are continuously activated and develops and conclude the clotting factors. That is the thing. Now there are two things are there: intrinsic factor and extrinsic factor. The factors, those are present in the blood itself and acting in a coagulation. It means those are the intrinsic factor. The factors, those are not present in the blood, present in the tissue. Those are activate and helps in the coagulation of the blood or a clotting of the blood is the extrinsic path. Now let us see imagine the condition that the blood vessel is broken. Now from here I am giving the explanation. Now once the intrinsic factor path I am telling, cut in the blood vessel. Once the blood vessel is cutted, blood is exposed to the collagen of the injured blood vessels. ఒకసారి ఈ కొల్లాజన్ గనక బ్లడ్తో డైరెక్ట్గా కాంటాక్ట్లోకి వస్తే కనుక హేగ్మెన్స్ ఫ్యాక్టర్ పక్కన రెడ్డింగ్తో రాశాను, 12th ఫ్యాక్టర్ అని రాశానమ్మా. ఇది యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఇది ఇంట్రెన్సిక్ ఫ్యాక్టర్. ఎందుకని? హేగ్మెన్ ఫ్యాక్టర్ అన్నది బ్లడ్ లోపలే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ది ఎక్స్ట్రెన్సిక్ పాత్, డ్యామేజ్ ఇన్ ద బ్లడ్ వెసల్. బ్లడ్ ఈజ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ద టిష్యూస్, డ్యామేజ్ అయిన టిష్యూ తోటి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. అప్పుడేమవుతుంది? థ్రాంబోప్లాస్టిన్ అన్నది రిలీజ్ అవుతుంది. ఈ థ్రాంబోప్లాస్టిన్ అన్నది ఏంటంటే కనుక థర్డ్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్. ఎప్పుడైతే ఇది థ్రాంబోప్లాస్టిన్ యాక్టివేట్ అవుతుందో, ఈ థ్రాంబోప్లాస్టిన్ ప్రో కన్వర్టిని యాక్టివేట్ చేస్తుంది. అంటే యాక్చువల్గా ఏంటి? థ్రాంబోప్లాస్టిన్ బ్లడ్లో ఇన్యాక్టివ్గా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే బ్లడ్ వెళ్ళి టిష్యూస్లో కనెక్ట్ అవుతుందో, ఆ టిష్యూస్ ఏం చేస్తుందంటే కనుక యాక్టివ్ థ్రాంబోప్లాస్టిన్ రిలీజ్ చేస్తుంది. అంటే ఇది బ్లడ్లో నుంచి రాలేదు, టిష్యూస్లో నుంచి వచ్చింది. దిస్ థ్రాంబోప్లాస్టిన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద టిష్యూ థ్రాంబోప్లాస్టిన్. ఇప్పుడు యాక్టివేట్ అయిన థ్రాంబోప్లాస్టిన్ ప్రో కన్వర్టిన్ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది. ప్రో కన్వర్టిన్ యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి, ఈ రెండు పక్కల ఇంట్రెన్సిక్ ఫ్యాక్టరు, ఎక్స్ట్రెన్సిక్ ఫ్యాక్టరు రెండు కూడా క్యాస్కేడ్ రియాక్షన్స్. అంటే ఇంకా మిగతా ఫ్యాక్టర్స్ని యాక్టివేట్ చేసి ఏం చేస్తుందంటే కనుక ప్రోథ్రాంబిన్ యాక్టివేటర్ని డెవలప్ చేస్తుంది. ఈ ప్రోథ్రాంబిన్ యాక్టివేటరే ప్రోథ్రాంబినేజ్ అంటారు. ఈ ప్రోథ్రాంబినేజ్ కాల్షియం అయాన్స్ సమక్షంలో ఏం చేస్తుందంటే ప్రోథ్రాంబిన్ని థ్రాంబిన్గా మారుస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ థ్రాంబోకైనేజ్ అన్నది ఏం చేస్తుందంటే కనుక హిపారిన్ని ఇన్యాక్టివేట్ చేస్తుంది. సో హిపారిన్ ఇన్యాక్టివేట్ చేయటము
తర్వాత ప్రోథ్రాంబిన్ని థ్రాంబిన్గా మార్చడం అన్నది కరెక్ట్గా జరుగుతుంది. ఇక్కడ కాల్షియం అయాన్స్ రిక్వైర్ అవుతాయి. ఇక్కడ థ్రాంబిన్ కాస్త యాక్టివ్గా అయినటువంటి థ్రాంబిన్ ఫైబ్రినోజన్ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది. ఫైబ్రినోజన్ అంటే ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్. దీంట్లో ఏంటి, ఇది సాల్యుబుల్గా ఉంటుంది, బ్లడ్లోనే సాల్యుబుల్గా ఉండేటువంటి ఫ్యాక్టర్. ఇదేం చేస్తుంది, ఫైబ్రినోజన్ అంటే ఎప్పుడైనా సరే జన్ అని వస్తే ఇన్యాక్టివ్, అది యాక్టివ్గా ఉండేటువంటి ఫైబ్రిన్గా తయారవుతుంది. ఫైబర్ కాదమ్మా, సారీ, ఫైబ్రిన్గా ఉంటుంది. అంటే అది కూడా సాల్యుబులే. అంటే ఫైబ్రినోజన్లో కానీ ఫైబ్రిన్లో కానీ హైడ్రోజన్ బాండ్సే ఉంటాయి, సాల్యుబుల్గానే ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫైబ్రిన్ స్టెబిలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే 13th ఫ్యాక్టర్ ఏం అవుతుందంటే కనుక ఈ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ని కోవలెంట్ బాండ్గా మార్చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే అది కోవలెంట్ బాండ్గా మారిందో అది ఇన్సాల్యుబుల్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఇన్సాల్యుబుల్ ఫైబర్స్గా అయిపోయినాయో అది ఎప్పుడు బ్లడ్ని క్లాట్ చేస్తుంది, ఫైబర్స్ నెట్వర్క్ ఫామ్ అవుతుంది. ఫైబర్స్ నెట్వర్క్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఆర్బీసీ సెల్స్ని బయటికి రాకుండా ఆపేస్తుంది. అలా ఫామ్ అయిన దాన్ని బ్లడ్ క్లాటింగ్ అంటారమ్మా. ఇప్పుడు ఫ్యాక్టర్స్లో 2nd ఫ్యాక్టరు, 7th ఫ్యాక్టరు, 9th ఫ్యాక్టరు, 10th ఫ్యాక్టరు, ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ సెక్రీటెడ్ బై ద లివర్. ఇది ఒకటి ఎక్స్ట్రా పాయింట్ అమ్మా. అంటే ఎప్పుడైతే గనక ఫైబ్రిన్లో ఉన్నటువంటి హైడ్రోజన్ బాండ్స్ కోవలెంట్ బాండ్గా మారినాయో అక్కడితో క్లాటింగ్ పూర్తయిపోయింది. ఇంకా ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ అనమాట. ఫ్యాక్టర్ 2 ప్రోథ్రాంబిన్, ప్రోకన్వర్టిన్, ప్లాస్మోథ్రాంబోప్లాస్టిన్ కాంపోనెంట్, స్టార్ట్ ప్రోవర్, ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ కూడా ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారు, లివర్ తయారు చేస్తుంది. తర్వాత ద యాంటీకోయాగులెంట్ ఫ్యాక్టర్ ప్రివెంట్స్ ద బ్లడ్ క్లాటింగ్ బై ద బైండింగ్ విత్ ద కాల్షియం అయాన్స్. అంటే ఇప్పుడు చూడమ్మా, మనకి ల్యాబ్స్లో ఈడిటిఏ కానీ యాంటీకోయాగులెంట్ అంటే బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వకుండా సర్టన్ కెమికల్స్ని కలుపుతారు. అవి ఏం చేస్తాయి అంటే కనుక అక్కడ కాల్షియం అయాన్స్ అవైలబుల్ లేకుండా తీసేస్తుంది. అంటే అక్కడ బ్లడ్లో కాల్షియం అయాన్స్ లేవనుకోండమ్మా, ఇప్పుడు మనకి ఈ సెకండ్ రియాక్షన్ అన్నది జరగదు. ఏది, ప్రోథ్రాంబిన్ కాస్త థ్రాంబిన్గా ఫామ్ అవ్వదు. అంటే ఇప్పుడు చూడమ్మా, ఇది ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్, దీన్ని ఎలా అడగచ్చు అంటే కనుక ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ద కాల్షియం అయాన్ ప్రివెంట్స్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ థ్రాంబిన్, లేదా ఇదే క్వశ్చన్ ఇంకోలాగా ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ద కాల్షియం అయాన్స్ అనేబుల్ టు యాక్టివేట్స్ ద ప్రోథ్రాంబిన్. అక్కడ ఆప్షన్స్ వేరువేరుగా ఇస్తాడమ్మా. అంటే ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ కాల్షియం అయాన్స్ ప్రోథ్రాంబిన్ థ్రాంబిన్గా మారుతుంది, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా. తర్వాత ల్యాక్ ఆఫ్ విటమిన్ కే అయితే కనుక క్లాటింగ్ అనేది సరిగా జరగదు. క్లాటింగ్ టైం ఎంత, 3 to 5 minutes అమ్మ, ఇక్కడ సెకండ్స్ అని రాసాం పొరపాటున, మినిట్స్. తర్వాత బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ మైనస్ బ్లడ్, అంటే బ్లడ్లో నుంచి గనక క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ని తీసేస్తే సిరమ్, అంచేత సిరమ్ ఎప్పటికీ కూడా క్లాట్ అవ్వదు. లింఫ్ క్లాట్ అవుతుంది, మెన్స్ట్రువల్ బ్లడ్ క్లాట్ అవుతుంది, కానీ మన బ్లడ్ క్లాట్ అయినంత ఫాస్ట్గా కాదు. మరి నాన్ క్లాటింగ్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ని ఏ డిసీజ్ అంటారంటే కనుక హీమోఫిలియా అన్నారు. హీమోఫిలియా డిసీజ్ ఈజ్ డ్యూ టు ద 8th ఫ్యాక్టర్ అండ్ 9th ఫ్యాక్టర్. అంటే 8th ఫ్యాక్టర్ కనుక లేకపోతే, అంటే బై మిస్టేక్ 8th ఫ్యాక్టర్ని తయారు చేసేటువంటి జీన్ మ్యూటేట్ అయిపోయింది అనుకోండమ్మా, వాళ్ళకి హీమోఫిలియా ఏ అన్న డిసీజ్ వస్తుంది. అలా కాకుండా 9th ఫ్యాక్టర్ కనుక రిలీజ్ అవ్వకపోతే, అంటే 9th ఫ్యాక్టర్ని రిలీజ్ చేసేటువంటి జీన్ కనుక మ్యూటేట్ అయ్యి నాన్ ఫంక్షనల్గా అయిపోతే కనుక హీమోఫిలియా బి అన్నది వస్తుంది. తర్వాత సి అన్నది ఏంటంటే ఆటోజోమల్ రెసిసివ్. అంటే హీమోఫిలియా ఏ, హీమోఫిలియా బి రెండు కూడా ఎక్స్ లింక్డ్ రెసిసివ్, వేర్ ద సి ఈజ్ ద ఆటోజోమల్ రెసిసివ్. దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ ద blood clotting mechanism and related bloods. Okay, thank you.